बड़ी तकलीफ बड़ी होती है। तकलीफ है सर जी, बड़ी तकलीफ। वो सानू इंसान कोई पुछ के वेखे तो साडे अंदर दा हुण किन्नू पता है, वो सानू पता है कि असीं किंज जीने आ या की करने आ। ये मकान अपना जी? जी नहीं, सारे किराए दे। किन्ना किराया दा? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੰਝ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बनों के साथ मैं हूँ खान अली। इंसान इन्ना को मजबूर हो चुका है। देखो जेड़े मेरे वीर भरा पाकिस्तान छड्ड के बाहर दे मुल्कां दे विच खज्जल हो रहे ने, खराब हो रहे ने, वो काहदे आसे छड्ड के गए कि उत्थे मजदूरी करांगे 4 पैसे बन जांदे। जेड़े इंज दे जेड़े सफेद पोश लोग ने, जेड़े किसी दे अगे तली नहीं कर सकते, उन्हां दा निज़ाम किवें चल रहा है? ये अल्लाह सोने ही चलाई जा रहा है। ज़ाहिर है मेरे भाई कोल पैसे होन, ये भी परदेश चला जाए, अपने बच्चियां से, बीवियां से कुछ कमा के लै आवे। वो इत्थे खान नूं इहदे कोल कोई नहीं, बाहर किवें जा सकदा? ये लोग क्यों अपनी बीवियां नाल, बच्चियां नाल सामने ये लोग आंदे ने? एक तकलीफ की वजह तो। ठीक है, किसी की तकलीफ नूं महसूस भी करना चाहिए। चंद मिनट की वीडियो वे ते मेरे वीर जी 2 मिनट की गल्लां ने, क्योंकि अगले बंदे की गल इस वजह तो असी रिकॉर्ड करने आ कि तकलीफ ऐसी केड़ी आ गई कि जेड़ा फैमिली नूं लैके बह गए। वीडियो लाजमन देखिया करो यार, तो गल सुन लैनी। जरूरी नहीं कि किसी को फंड चंदा आसे नहीं, गल सुनना भी जड़ा एक नेकी है किसी माड़े दी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की ना है अपना? मेरा नाम नसरुल्ला सर। की ना है? नसरुल्ला। नसरुल्ला भाई। नसरुल्ला भाई, एक काम तुसी की करते हो? मैं सर जी फर्नीचर का काम करना। फर्नीचर का? जी सर, फर्नीचर पॉलिश का काम। अच्छा, जेड़ा फर्नीचर नूं पॉलिश कीती? हाँ जी, मजदूरी किसी को करना। किसी को करते? जी सर। सोशल मीडिया की वीडियो के सामने तुसी पै गए हो नसरुल्ला भाई, की मामला ऐसा बन गया? मामला तो ये सर जी कि मैं बड़ा परेशान हाँ। हुण अगे मैं पॉलिश का काम करदा, इंतजाम चलदा है। हुण एडी कोई महंगाई हो गई है सर जी, हुण कोई किसी किस्म का कोई रोज़गार नहीं। हुण लोकी वेखो एडी महंगाई हो गई है, जिथे असीं महीना ला के फर्नीचर पॉलिश करदे सां, लोकी आर्टिफिशियल लै आउंदे ने, वो 2-3 दिनां दे विच लै जांदे ने। सर जी साडी कोई दिहाड़ी लगदी है, कदी नहीं लगदी। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਜੀ 4 ਨੇ। 4 ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਵੇਖੋ 2 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘੱਲ ਛੱਡੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਭਈਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, 2 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੜੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਛੜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ कि लोग आर्टिफिशियल ज़्यादातर ले आते हैं। उन्हें जिन्होंने पॉलिश कराना, ये करना, वो चीज़ां भी ख़त्म हो गई। ख़त्म हो गई सर जी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो फिर रोटी देखो, एक शख्स ऐसा कि अपने बच्चे नानके भेज दिते सिर्फ रोटी की वजह। जी, बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ है सर जी, बड़ी तकलीफ। वो सानू इंसान कोई पुछ के वेखे तो साडे अंदर दा हुण किन्नू पता है, वो सानू पता है कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਜੀਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
अस्सलाम वालेकुम मेरी भैन ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੋਨ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾ ਧੀ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਨਕੇ, ਵੇਖੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਕਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਪਵੋ, ਇੰਝ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਨੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਦਾ, ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।